हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च तुहानू सबना नू शांति मिले। खुदावंद दा शुक्र है इस बहुत ही आदरयोग समय दे लई जो परमेश्वर ने इस समा तुहाडे नाल रूबरू होण दा बल दिता। खुदावंद दा शुक्र करते हैं इस बहुत ही आदरयोग समय दे लई और धन्नवाद करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू होण दा मौका दिता है। मैं विश्वास करदा खुदावंद दा पाक गुरु मेरी बोलण दे विच तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ सुनण समझण दे विच मदद करे। अज असीं कुछ गल्लां सिੱਖਣੀਆਂ ਆ कि साडे कोलों बरकत ठहरती क्यों नहीं है, साडे कोलों आशीष ठहरती क्यों नहीं है। असीं उन्हां कारणों के उपर अज थोड़ा ध्यान देना है। और साडी जॉब दे विच ब्लैसिंग्स क्यों नहीं, साडी सैलरी दे विच ब्लैसिंग्स क्यों नहीं है, साडे बिजनेस दे उपर ब्लैसिंग्स क्यों नहीं है। और बाइबल दे विच कुछ रैफरेंस तुहाडे नाल मैं साझे करने हैं। तुसीं बड़े ही अदब दे नाल खुदा दे कलाम नूं सुनना समझना ते अपनी जिंदगी दे विच बरकत नूं हासिल करना। मैं धन्नवाद करदा हां खुदा दा इस बहुत ही मुबारक समय दे लई और शुक्र करदा विश्वास करदा तुसीं अपने घर परिवारां दे विच सुख सलामती दे नाल आ, खुदा दी किरपा दे नाल आ, तंदुरुस्त आ। परमेश्वर तुहानूं हमेशा ही तंदुरुस्त रखे, तुहाडे परिवार दे उपर अपना किरपा भरे हत्थ बढ़ाई रखे। खुदावंद तुहानूं सारिआं नूं बहुत आशीष और बरकत देवे। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए, कलाम दे विच जाण तो पहलां अपने रूह समझाना नूं खुदा दे हत्थां दे विच देईए, पाक रूह दे हत्थां 'च सुपुर्द करिए तां जो असीं बहुत अच्छे तरीके दे नाल कलाम नूं समझ सकीए, सुन सकीए ते खुदा दे कोलों आशीष नूं ग्रहण कर सकीए। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम 'च असीं तुहाडा शुक्र करदे हां इस समय दे लई जो साडे सारे दी जिंदगी 'च तुसीं बख्शिया। असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं जिदे बहुत ही आदरयोग समय दे लई तुहाडी होली प्रेजेंस दे लई खुदावंद जी, तुहाडी पाक और पवित्र हजूरी दे लई धन्नवाद करते हैं खुदावंद जी। और जब खुदावंद असीं हुण कलाम नूं पढ़न जा रहे हैं, सुनन जा रहे हैं और तुहाडा पवित्र आत्मा साडे सारे दी मदद करे कि असीं समझ भी सकीए मेरे खुदावंद जी और उहदे अनुसार अपनी जिंदगी नूं चला सकीए मेरे प्रभु। असीं तुहाडा धन्नवाद करते हैं खुदा बाप, सुनन वालियां जिंदगियां बहाल होण मेरे प्रभु जी। ऑनलाइन व्यूअर्स दे लई मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह दे जिंदा नाम दे विच अज दा कलाम जद तुहाडे लोग सुणदे आ ते अपने दिलां नूं कठोर ना करन, नम्र करन मेरे खुदावंद और तुहाडे कोलों आशीष और बरकत नूं प्राप्त करन। असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां सारियां गल्लां बातां दे लई प्रभु। अज तक जिंदा रखिया, तंदुरुस्त रखिया, संभाल के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करदे हां। अच्छा खाण नूं दित्ता, अच्छा पाउण नूं दित्ता, अच्छा रहण नूं दित्ता, तुहाडा धन्नवाद करदे हां। हर एक जरूरत नूं तुसीं साडे पूरा कीता, असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे प्रभु जी। आउण वाला समा तुहाडे हत्थां 'च सुपुर्द करदे होए प्रार्थना नूं यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। थैंक यू जीसस। खुदावंद दा शुक्र है सारी गल्लां बातां दे लई। खुदावंद दा सारे नूं बहुत आशीष और बरकत देवे। खुदावंद दे पवित्र कलाम दे विच कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझीਆਂ करनियां थैंक्स गिविंग दे उपर, शुक्रगुजारी दी भेंट दे उपर अज असीं कुछ गल्लां सांझीਆਂ करनियां है कि असीं जो दान दे रहे हैं, असीं जो दसवंत दे रहे हैं, असीं जो भेंट खुदावंद अगे चढ़ा रहे हैं प्रार्थना दी आ, चाहे वो पैसे दी आ, चाहे वो थैंक्स गिविंग आ, जिस रीति दी भी आ कि वो खुदावंद नूं पसंद आ रही है। अज असीं इन्हां गल्लां दे उपर ही ध्यान देना है। वचन दे विच कुछ गल्लां असीं ठोस सबूत दे नाल सांझीਆਂ करनियां आ और फिर अपनी जिंदगी दे नाल तालमेल जरूर करना है कि ये वचन तुहाडे लई है, किते खुदा तुहाडे नाल गल तां नहीं कर रहा है कि साडी जिहड़ी भेंट है सही रीति दी चल रही है, चढ़ाई जा रही है खुदा नूं या नहीं। जो असीं भेंट, जो असीं दान, जो असीं दसवंत दे रहे हैं कि वो खुदा नूं पसंद आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और साडा देना ठीक है कि नहीं ठीक है। अज असीं इन्हां गल्लां दे उपर गौर करना है। उत्पत्ति दा पुस्तक असीं पढ़ना है और उहदा 4 नंबर अध्याय, उत्पत्ति दा पुस्तक उहदा 4 नंबर अध्याय बाइबल दे विच तुहाडे नाल मैं साझा करांगा वचन। कुछ 4 वर्सेस असीं पढ़नियां है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ांगा, तुसीं सारिआं ने बड़े ही अदब दे नाल सुनना है खुदा दे कलाम नूं। उत्पत्ति दा पुस्तक उहदा 4 नंबर अध्याय उहदा 3 नंबर पंक्ति नूं इत्थे काइन ते हाबल दे बारे असीं गलबात करनी है। बाइबल दे विच जिक्र आउंदा है, कहंदा शैतान बुक दे शी वांगू तुहानूं पाड़न दे लई खड़ा है अगर तुसीं मौका दोगे तां। ते बाइबल एक थां दे उत्ते कहंदा है शैतान दा डट के सामना करो ते ओह तुहाडे अग्गों भज जावेगा। वो बाइबल कहता है कि तुहानूं पाड़न दे लई खड़ा है। वो इस रीति दे नाल नहीं पाड़दा है कि बंदा आराम दे नाल अपनी दुआ प्रार्थना कर रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ दे विच बिल्कुल ठीक चल रहा है ते वो यकदम ही आके उहदे जीवन नूं पाड़ खाएगा। नहीं, जदों असीं उहनूं मौका देवांगे, जदों असीं उहदी इनविटेशन नूं एक्सेप्ट करांगे, दैन वो साडी जिंदगी नूं पाड़ खाएगा। जदों अपनी चाल साडी जिंदगी 'च चलना चाहेगा, चाहे वो बुरियां सोचां दे प्रति, चाहे वो बुरे ख्यालों के प्रति, चाहे वो बुरे व्यवहार के प्रति, चाहे वो बाइबल के अगेंस्ट उन्हें अपनी चाल चलनी है साडी जिंदगी दे विच,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਣਾ ਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਕਾਇਨ ਤੇ ਹਾਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਇਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਇਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਾਬਲ ਵੀ ਇਜ਼ੜ ਦੇ ਪਲੋਠੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਆਇਆ, ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਬਲ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਾਇਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਕਾਇਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਾਇਨ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਆ ਔਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਤਾਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਭਲਾਈ ਵਰਤਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਇਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਉਤਾਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਉਹ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਦੋਂ 7 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਤਾਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਸੜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾਨ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੋਂ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਬਲ ਦੀ ਭੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਕਾਇਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਨ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਅੱਛੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਲਾਨ ਰਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ,
ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਚਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ, ਸਰੀਰਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਚੱਲਣਾ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਨਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀਵ ਵਾਂਗੂ ਪਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾੜ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਹਾਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਂਟ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਭੇਂਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਖਰਚੇ ਖੜੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਚਰਚ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਔਰ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਨ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਸੌਖਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਔਰ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨਾ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਦਾਨ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਬਲ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਹਾਬਲ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਇਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਚੜਾਇਆ, ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦਿਲੋਂ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਇਆ। ਕਾਇਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਕਾਇਨ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ,
ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਹਾਬਲ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭਈ ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ। ਕਾਇਨ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਕਾਇਨ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਬਲ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਚੜਾਇਆ। ਅਗਰ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਆ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਦਿਲੋਂ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਦਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਦਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਦਿਲੋਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੋਂ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਆ, ਹਾਬਲ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਵਾਹੀ ਅੱਛੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਆ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਸਮਸੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਚੜਾਈ, ਹਾਬਲ ਕਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਬਲ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਹੂਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 10 ਤੋਂ 12 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਂਟ ਹਾਬਲ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਂਟ ਕਾਇਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਧਰਮੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੇਂਟ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਬਲ ਦੀ ਭੇਂਟ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਇਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੇਂਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ?
ਸਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਤੇਰੀ ਭੇਂਟ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਭੇਂਟ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਲੋਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਇਹ ਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ, ਤਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਨ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਇਨ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਭਲੇ ਸੀਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਾਬਲ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇਨ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਇਆ, ਏਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਇਨ ਤੇ ਹਾਬਲ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ। ਕਾਇਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਬਲ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਬਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਬਲ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਚੜਾਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਜ਼ਈ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਈ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ ਪਰ ਥੋੜਾ ਖੱਟਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਭੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਹਜ਼ਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ ਪਰ ਥੋੜਾ ਖੱਟਿਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਰਹਿੰਦੀ? ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ 'ਚ ਮਸਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬਰਕਤ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਗਰੀਬ, ਯਤੀਮ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਯਤੀਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ, ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਆ, ਇਹ ਕਰਵਾਣੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਰਵਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਆ, ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਦਿਲੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ 1000 ਬਣਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿਓ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਹ ਖਰਚੇ ਭੁਗਤ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ, ਆਪ ਬਿਮਾਰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਠਹਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਰਕਤ ਠਹਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਗਈ ਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਜੋ ਮਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਬੀਜ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਆ, ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਕੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਖੇਤ 'ਚ ਫਸਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਬੀਜ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਗਿਰ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕੈਸਰ ਦਾ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਦੋ ਦਮੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦਾਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਦਮੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਾਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇਣੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਚਰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਸ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਭੇਂਟ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਈ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਇਨ ਨੇ ਔਰ ਹਾਬਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਂਟ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਆਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਂਟ ਆ ਉਹ ਕਾਇਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਰੇ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇਰਿਆ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 1% ਬਿਮਾਰ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ 1% ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਂਟ ਆ ਉਹ ਹਾਬਲ ਦੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕਲਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਪਾਸਟਰ ਆਸਟਿਨ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਦਿਲੋਂ ਜਾਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ। ਆਮੀਨ। ਮੇ ਗॉड ਬlesਸ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ।